सत श्रीकाल। लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ई कॉन्क्लेव डिकोडिंग कोरोना ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਣਾ ਹੈ, कोरोना ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, कोरोना ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ जो धार्मिक जथेबंदियां ने वो आखिरकार इस महामारी दौरान लोगों को किवें होर राहत पहुँचाने का काम कर रही ने। सो तमाम मसलियां ते लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वेले खास मेहमान साडे नाल जुड़े ने, गुरदासपुर के SSP डॉक्टर नानक सिंह जी इस वेले साडे नाल जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत जरूरी। जिथे एक पासे तमाम DCs वालों लगातार सरकार दी हिदायतों की पालना कराई जा रही है, तो ग्राउंड पर जाके पुलिस भी जी है, पुलिस अफसर जोड़े ने वो भी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर नानक सिंह जी बहुत बहुत जी आए तुहाडा। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। नानक सिंह जी, हालात जो बने हुए ने कोरोना महामारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लगातार ग्राउंड ਤੇ फ्रंट लाइन वर्कर की गल करिए, पुलिस की गल करिए, प्रशासन की गल करिए, काम कर रहा है। गुरदासपुर जिले की जिम्मेवारी तुहाडे कोल है, अजिहे विच सरहदी जिला होने करके, या मैं कह लूँ कि ज़्यादा पिंडां वाला, चूँकि पेंडू इलाका ज़्यादा है, सो उस जिला होने करके दिक्कतां ज़्यादा ने, या तुहानूं लग रहा है कि लोग भी पूरा साथ दे रहे हैं? जी तुसीं बिल्कुल ठीक कहा है। पुलिस जिला गुरदासपुर च साडे मोर दैन 650 पिंड ने, सो उहदे विच नीयरली असीं 450 तो उपर पिंडां विच ठीकरी पैरे भी लग गए ने। सो पब्लिक वालों बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। जिहड़ी यंग पॉपूलेशन है या यूथ क्लब ने, उन्हां वालों पूरी सपोर्ट करके अपने पिंड आइसोलेट किए जा रहे हैं। जिवें CM साहब वालों डायरैक्शनस दित्तियां गईयां सी, सलाह दित्ती गई सी लोकां नूं कि अपने पिंडां विच ठीकरी पैरे लगाण। सो वो सब कुछ कैरी ऑन कर रहे हैं। जिहड़ी पुलिस वालों सपोर्ट चाहिए है, साडी उत्थे पेट्रोलिंग रहिंदी है चैक करन वास्ते भी, प्लस असीं डूज एंड डोंट्स भी उत्थे दित्ते ने कि इन्हां नूं कोई प्रॉब्लम ना आवे अपने ठीकरी पैरां 'च। अच्छा, मैं एक चीज़ और समझनी चाह रहा हूँ, ठीकरी पैरियां वाले कंसैप्ट नूं लैके तुसीं कह रहे हो कि जिहड़े यूथ क्लब ने वो भी पूरा साथ दे रहे हैं, लोगों का भी साथ मिल रहा है, पर जो सरकार वालों अपील की गई सी तमाम सरपंचों नूं, उहदा कितना असर है? एक दूजा सिचुएशन ग्राउंड ते पेंडू इलाकों की कोरोना केसिस नूं लैके की नज़र आ रही है? क्योंकि जो हिदायतों की भी गल की है तो पालन कराने नूं लैके भी कई तरह की मैं वेख्या कि पुलिस नूं भी बहुत दिक्कत आती है। नहीं, तुसीं ठीक कहा जी कि जिहड़ा अपील की गई सी, उहदा काफ़ी वधिया रिस्पॉन्स सरपंचेस वालों भी है, यूथ वालों भी है। बिकॉज तुसीं हुण देखो कि नंबर्स स्टेबलाइज होने शुरू हो गए, तो काफ़ी हद तक घटने भी शुरू हो गए काफ़ी जिलों। जे मैं गुरदासपुर की गल करा, काफ़ी देर तो साडा प्लेटू चल रहा सीगा, वो प्लेटू हुण थल्ले आना शुरू हो गया। सो केसिस उस तो बाद डिक्रीज़ होने शुरू हो गए, जिथे तक पेंडू अपने खेतरां दा कंट्रीब्यूशन है कि किन्ने केसिस उत्थों आ रहे ने। साडे नीयरली 50% जिहड़े ने कि पेंडू तो आ रहे, तो 50% अर्बन तो आ रहे हैं, जबकि साडा जिला मोस्टली पेंडू है। सो दैट मीनस कि अपने जिन्ने केस आ रहे हैं, दैट इज़ सीम्स टू बी अंडर कंट्रोल। उहदे च नहीं लगता कि बहुत आउट ऑफ कंट्रोल पिंडां विच जा रहा है। सो मोस्टली जिहड़ा इहदा कारण है, एक तो एक्सटेंसिव चैकिंग DC साहब वालों हेल्थ टीम्स नाल की जा रही है, प्लस जिहड़ी साडे वालों पेट्रोलिंग ते ठीकरी पैरा सरपंचेस ते यूथ क्लब वालों लाए जा रहे। अच्छा, मैं जो हालात बने ने पिछले 1-1.25 साल तो लगातार असीं वेख रहे हैं, सिचुएशन बनी हुई है, उहदे विच पुलिस का एक कॉन्ट्रीब्यूशन जिहड़ा, चूँकि मिशन फतेह किया गया और लगातार उस दे विच जिथे लोकां नूं गाइडलाइनस फॉलो कराने दे नाल नाल, नानक सिंह जी एक वड्डा मसला है कि लोकां नूं सहूलतां भी किवें देणीआं ने, लोगों तक खाना पहुँचाने की गल होए, जो पिछले दिन सरकार वालों किया गया या DGP साहब वालों भी किया गया। मैं समझना चाह रहा कि किस तरह की कोऑर्डिनेशन जिहड़ी है शासन प्रशासन मरीज़ लोग ये सारी नज़र आ रही है? देखो, जदों भी लॉकडाउन किया जाता है, जिवें मिनी लॉकडाउन हुण पंजाब विच किया गया, जिहड़ा मेन इफैक्ट होंदा वो लोवेस्ट स्ट्रेटा ऑफ पॉपूलेशन ते होंदा। कई बारी उन्हां नूं खाना भी नहीं पहुँच पाता। सो इहदे विच DG साहब ने ते CM साहब ने जिहड़ियां डायरैक्शनस दित्तियां सी, कोविड कैंटीन साडी पुलिस लाइन च भी शुरू हुई है, तो जदों दी शुरू हुई है वी रिसीव्ड मोर दैन 100 कॉल्स। उत्थे असीं ड्राई राशन भी पहुँचाया ते कुकड फूड भी पहुँचाया। वो कोविड पेशेंट्स लई भी, नॉन कोविड पेशेंट्स जिहड़े होण उन्हां लई भी पहुँचाया गया। सो उहदे लई 181 ते 112 जिहड़ा फोन नंबर है वो सेंट्रल शुरू किया गया है। उहदे विच साडी पुलिस लाइन दी जिहड़ी कैंटीन है, उत्थे टीम्स डिप्लॉय कीतियां गईयां, और टीम्स फिर जाके उत्थे सप्लाई करके आंदियां जिथों भी सानूं फोन आंदा। एंड प्लस इहदे नाल दी नाल खाना पहुँचाउण दे असीं इह भी कहा होया कि उन्हां नूं जाके पुੱਛ के आण के उन्हां दा हाल की है।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅਲਾਊਡ। ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਲੱਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਸੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ JNK ਨਾਲ, ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਇਨਸ਼ੋਰਿੰਗ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਸਲ ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਚੂੰਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੰਗਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮੇਨ ਫੇਸ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਘਟੇ ਬਟ ਵਿਦ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਟੂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ DC ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈਗੇ ਜੋ ਅਫੈਕਟਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਹੈਂਡਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੀਵੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਗਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਲੱਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਲਾਰਜਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਚੂੰਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਮਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ PCS ਹੋਵੇ, PPS ਹੋਵੇ, IAS ਹੋਵੇ, IPS ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲੱਕੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਹਿਊਮੇਨ ਫੇਸ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਇਨ ਦਿਸ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਪਿਰਿਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ?
ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਟੇਕ ਅ ਬਾਥ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ ਐਂਡ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਲੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਰਾਥਨ ਭੱਜਣੀ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਨਰਸ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਲਾਸਟ ਲੈਪ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ तमाम ਪਹਿਲੂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।